الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 28 من شهر شعبان بعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل26 من شهر فبراير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد ختمنا بفضل الله عز وجل قراءتنا للباب 91 بعد 200 من هذا السفر الجليل، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع الذي يليه، وعنوانه الدعاء عند الكرب، السائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والقبول والصدق والسداد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه عظيم كريم تواب جواد سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 26 février 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ainsi que son ouvrage qu'il a consacré à la mention des bienséances. Nous avons pu, alhamdulillah, clôturer la semaine dernière la lecture du 291e chapitre de ce livre, et nous reprenons ce soir avec le chapitre suivant qui est intitulé Ad-Du'a'u 'inda al-Karb, donc Ad-Du'a lors de l'affliction. Et on va expliquer plus précisément de quoi il s'agit après avoir lu les hadiths du bab, insha'Allah ta'ala, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions et de nous faire miséricorde et de nous pardonner le jour de la résurrection. Tafadal, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها 3 حين تمسي وحين تصبح 3، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها 3 حين تمسي وحين تصبح 3. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وحدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة أنه قال: حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب يشتمل على 3 أحاديث، 2 منها روايتان لحديث واحد، ولذلك سنقوم بتأجيل قراءة الحديث الأول من هذا الباب، لأنه إنما هو
رواية مختصرة من الحديث الأخير، وننتقل مباشرة إلى الحديث الثاني الذي هو الواحد بعد 700 من هذا الباب، والذي يرويه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أو رحمه الله عن أبيه، وأنه خاطبه قائلا يا أبتي، ويجوز بكسر التاء وبفتحها، لغة قليلة الاستعمال، يا أبت. وهذا النداء يفيد التلطف والتحنن إلى والده، ويقول إني أسمعك تدعو كل غداة أي كل صباح، ثم ذكر شيئا سمعه من أبيه، وهذا يفيد أن الولد شديد الاهتمام بما يقوله أبوه لعلمه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفيد بتكراره هذا الدعاء في أوقات معينة من الصباح والمساء، يفهم من ذلك أن هذا القول ينبغي أن يقال في هذا الوقت لغرض معين، وهذا يدل على ذكاء ولد أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وأنه هكذا ينبغي أن يصنع كل مسلم ذي لب، أنه إذا رأى عالما من العلماء أو رجلا معروفا باهتمامه باتباع السنة وملازمته أقوالا في أوقات معينة، أنه على الأقل أن يسأله عن سبب الذي لأجله يواظب على مثل هذا القول، لأن الغالب أو لأنه يغلب على الظن أنه لم يواظب على مثل هذا إلا لعلمه بسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. Dans ce chapitre-là, nous avons 3 hadiths. Et dans ces 3 hadiths, nous en avons 2 qui sont en fait la version d'un seul et même hadith, le premier et le dernier. Mais le premier est une version résumée du dernier. On va donc le laisser pour la fin, Inch'Allah, et passer directement au deuxième hadith du chapitre qui est le 701e. Ce hadith-là, il est rapporté par Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Thaqafi radiyallahu an abihi. Donc Abdurrahman, ce n'est pas un compagnon, mais son père est un compagnon. Et il rapporte le hadith de son père. Et en fait, à la base, c'est une constatation. C'est-à-dire que Abdurrahman, rahimahullah ta'ala, il remarque et il constate que son père a tendance à répéter systématiquement et régulièrement à des moments précis du soir et du matin des formules précises. Et cela indique qu'il a compris que si son père était assidu à la prononciation de ces formules régulièrement et à des moments spécifiques de la journée, c'est que forcément il y avait dans ces formules-là quelque chose de spécial. Et donc il le remarque, puis il l'interroge. Et c'est ainsi que le croyant rusé et avisé se doit d'agir. Lorsqu'il a le privilège d'avoir dans son entourage des gens qui ont de la science ou des gens qui sont connus pour leur attachement rigoureux à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien s'il les voit accomplir des actions particulières ou bien prononcer des formules particulières à des moments spécifiques de la journée, de la matinée ou de la soirée, il est fort probable que cette personne-là, si elle est autant assidue à ses paroles ou à ses actes à des moments précis, régulièrement, c'est qu'il y a forcément une origine à cette action-là. Alors bien entendu, nous ne vivons pas à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, donc on ne doit pas suivre les gens juste parce qu'on les voit faire une action régulièrement, mais on leur demande. Si c'est des gens qui sont connus pour leur attachement à la sunna, si c'est des gens qui sont connus pour leur connaissance de la sunna, il est fort probable que s'ils le font, c'est que ça a une origine. Alors on leur demande pourquoi est-ce que tous les matins, à tel moment, tu répètes telle chose, ou bien tous les soirs, à tel moment, tu répètes telle chose. Et là, il dira, il y a un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, qui est rapporté par Abu Daoud, et qui est rapporté par At-Tirmidhi, etc., dans lequel nous avons telle formule. Et on n'oublie pas aussi que Abdurrahman s'adresse à son père en lui disant « Ya Abati ». Ya Abati, c'est une variante de Ya Abi, sauf qu'on a supprimé le Ya de l'appartenance tout en conservant sa voyelle, la kasra, et ce Ya il va être remplacé par un Ta. Et généralement, cette variante de l'appellation, lorsque le fils s'adresse à son père, c'est pour y inclure une subtilité supplémentaire. Cette subtilité, c'est quoi? C'est la tendresse. La tendresse, c'est l'affection.
Un peu comme les équivalents français, papounet. Je sais que vous appelez vos pères papounet. Ou bien, ala kulli hal, et on la retrouve dans le Coran. On la retrouve dans le Coran avec Ismaïl et avec Ibrahim, pardon, alayhi assalam, quand il s'adresse à son père, ainsi que son fils aussi, lorsqu'il s'adresse à lui, Abati, If'al ma tu'mar. Et lui aussi, Ibrahim, alayhi salam, quand il s'adresse à son père, 4 fois de suite, 4 fois consécutives, il s'adresse à son père en lui adressant cette appellation, Ya Abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Donc ce Ya Abati, il indique une appellation, s'adresse à son père, mais avec une formule qui inclut une certaine tendresse et une certaine affection. Et c'est comme ça que le fils se doit de s'adresser à ses parents, toujours en leur faisant ressentir de l'affection et de la tendresse et de l'amour. Et ainsi, Inch'Allah ta'ala, dans chacun de leurs échanges, il y aura toujours cette miséricorde, cette rahma qu'Allah il a mis entre nous, et cette rahma qu'on se doit de demander à Allah Azza wa Jal pour nos parents qui ont eu de la rahma envers nous quand nous étions petits, au moment où on en avait le plus besoin. Taïb, il dit Inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Je t'entends dire tous les matins implorer Allah. Le ghadah, né le matin, as-sabah. Qu'est-ce qu'il entend dire? Allahumma afini fi badani. Ay Allahumma hfadhni fi badani ay fi jasadi. وهكذا روي الحديث عند الترمذي في جسدي والبدن والجسد بمعنى والمقصود بطلب المعافاة أي من الأسقام والأمراض أي اجعل بدني معافاة من كل داء ومكروه وسقم ومرض كي أكون قويا على عبادتك التي لأجلها خلقتني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن المسلم لا يقصد العافية في بدنه إلا لأجل امتثال أمر الله عز وجل له بتوحيده وإخلاص العبادة له وحده دون ما سواه. Première chose qu'il entend répéter régulièrement tous les matins, Allahumma afini fi badani. Oh Allah, accorde-moi, ou plutôt épargne-moi dans mon corps. Fi badani. Dans une version chez l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah, fi jasadi. Et ce sont des synonymes qui indiquent la même chose, c'est-à-dire le corps. Épargne-moi dans mon corps, même si on n'a pas la suite de cette demande, mais elle est sous-entendue. C'est-à-dire épargne mon corps de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, de toute chose qui la nuirait. Et si on demande à Allah Azza wa Jal de nous épargner de toute forme de mal, de maladie, etc., c'est pour pouvoir avoir la santé dans le but d'exécuter les ordres qu'Allah nous a donnés et précisément dans le but de concrétiser la raison pour laquelle il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'adorer seul et uniquement. Allah il nous a créés pour ça. C'est pour ça qu'on doit avoir la santé. Et même si on n'a pas la santé, ça ne va pas nous empêcher de l'adorer. Car Allah il dit dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Les gens doués d'intelligence mentionnent Allah dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Qu'ils soient debout, qu'ils soient assis ou qu'ils soient allongés. Et dans le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il lui a dit prie debout. Si tu ne peux pas, alors prie assis. Si tu ne peux pas, alors prie allongé. وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Craignez Allah tant que vous le pouvez. Donc il est important de préciser que la santé doit servir à obéir à Allah Azza wa Jal. Et quand bien même on en serait privé, ça ne doit pas nous dispenser de cela. Nous, on entend très souvent chez les gens aujourd'hui cette phrase qui se répète et qui est acceptée et qui est limite considérée comme normale chez la plupart des gens.
quand tu le croises le matin ou le soir, dehors, au travail, à l'école, à la mosquée, et que tu lui demandes comment il va, et qu'il te répond « Il y a la santé, ça va ». Il ne faut pas dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Oui, c'est vrai, la santé, c'est important. Mais pourquoi? Avoir la santé pour désobéir à Allah, c'est pas la peine. Allahumma, je suis bloqué chez moi, j'ai pas de quoi sortir pour aller désobéir à Allah, il vaut mieux que je reste chez moi. Maintenant, si j'ai la santé pour qu'elle me permette d'obéir et d'adorer Allah Azza wa Jal, oui, d'accord. Donc la principale des choses qui doit nous venir à l'esprit quand on nous demande comment ça va, c'est la foi. Tant qu'il y a la foi, ça va, alhamdulillah. S'il y a la santé avec, c'est encore mieux. Mais s'il n'y a pas la santé, il y a la foi, alhamdulillah. Parce que si on perd la santé, c'est pas grave. Si on perd l'argent, c'est pas grave. Mais si on perd la foi, on a tout perdu. Donc on doit demander à Allah de nous permettre de rester sain et sauf dans son corps pour pouvoir se réveiller la nuit, pour pouvoir tenir quand les gens y dorment, ou tenir quand les gens ont faim, ou tenir sur le champ de bataille devant l'ennemi, ou tenir face aux distractions et aux tentations, etc. Avoir le moyen de se lever, de sortir de chez soi pour aller à la mosquée, d'avoir les moyens physiques justement de pouvoir faire certaines choses. Et then, c'est ça qu'il faut avoir en tête, rien d'autre. Première chose, Allahumma afini fi badani. ثم قال Allahumma afini fi sam'i. ثم خص السمع بالذكر مع أنه مضمون في البدن. لماذا؟ لأن السمع آلات استقبال الأخبار والمعلومات التي أنزلها الله تبارك وتعالى عن طريق رسله. ولذلك نلاحظ أن السمع في الغالب يقدم على غيره من الحواس. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا عافني في سمعي. فالسمع به يدرك المرء أخبار الوحي والأحكام التي بها يعرف الحلال من الحرام. ولولا تلك الحاسة لما استطاع أن يدرك شيئا. وكذلك يسأل المعافاة في سمعه كي يتمكن من الاستماع إلى تلاوة القرآن، لأن في الاستماع إليها أجرا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل الاستماع إلى القرآن وهو يتلى على الناس، فضلا عن هذه الأحاديث التي تحث على قراءة القرآن. فالمقصود أن السمع من أهم حواس الإنسان. بل قال الله تبارك وتعالى وهو يصف الذين لا يذعنون لأمره ولا يمتثلونه ولا يستسلمون له. يقول عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في آية أخرى لهم آذان لا يسمعون بها. Puis il dit en seconde position Allahumma afini fi sam'i. Donc il demande à Allah al-afiyah, al-mu'afah, d'être épargné dans son ouïe, fi sam'i. Il fait référence au sens qui nous permet d'entendre les sons. Et l'ouïe fait partie du corps. C'est une partie du corps. Donc elle est inclue dans le corps. Il était donc suffisant de dire Allahumma afini fi badani. Ça aurait inclus cela. Cependant, il a précisé l'ouïe et par la suite la vue, malgré le fait qu'ils appartiennent au corps pour montrer leur importance par rapport au reste des sens. Et il a évoqué dans les sens du corps humain l'ouïe et la vue. Et il a évoqué l'ouïe en premier, conformément à l'habitude dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala évoque certains sens ensemble,
il commence très souvent par l'ouïe. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et il vous a donné l'ouïe et les vues et les cœurs. Ou dans l'autre verset où il dit subhanahu wa ta'ala inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela, il sera interrogé dessus. Et il dit dans le verset, dans un verset, Allah Ta'ala, il décrit ceux qui ne veulent pas se soumettre à son ordre ni lui obéir, ceux qui se détournent. Il dit qu'ils entendent, mais en vrai, ils n'entendent pas. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit, nous avons entendu, alors qu'en fait, ils n'entendent pas. Et la pire des bêtes auprès d'Allah, c'est la sourde, la muette, celle qui ne raisonne pas. Et si Allah avait voulu du bien pour eux, il les aurait fait entendre. Et s'ils avaient entendu, ils se seraient détournés. Et dans notre verset, Allah Ta'ala, il dit, ils ont des moyens d'entendre, mais ils n'entendent pas. Donc l'ouïe a une particularité dans les sens de l'être humain, car c'est par le biais de l'ouïe qu'il peut entendre les messages qu'Allah Azza wa Jalla a révélés à l'humanité à travers les prophètes et messagers qu'il leur a envoyés. Et dans le Coran, justement, le sourd, il est désavantagé par rapport à celui qui peut entendre, parce que l'aveugle, qui ne voit pas, peut toujours entendre. Les messagers lui transmettent la parole d'Allah Azza wa Jalla. Mais le sourd, surtout à l'époque où il n'y avait pas réellement de moyens de communication avec les malentendants, eh bien, ils étaient condamnés à ne rien entendre. Donc, l'ouïe a une particularité, et notamment cette particularité qui est d'entendre la révélation. C'est d'ailleurs une adoration aussi que d'écouter la lecture du Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, j'aime l'entendre d'autres que moi. Et il a dit à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, si tu m'avais vu hier alors que je t'écoutais lire le Coran. Et dans un hadith, il a dit aussi alayhi salatu wassalam qu'Allah n'a pas entendu quelque chose de mieux qu'un prophète avec une belle voix qui lit le Coran. Et dans un autre hadith, il dit alayhi salatu wassalam inna ahsana an-nasi sawtan bi kitabillah الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Parmi ceux qui ont la meilleure façon de lire le Coran, ceux qui, lorsque vous les écoutez réciter, vous avez l'impression qu'ils craignent Allah, etc., etc. Donc, l'ouïe a une particularité dans les sens qui sont donnés à l'être humain. Si un être humain il est privé de ses sens, mais il lui reste l'ouïe de façon à pouvoir écouter la révélation et à écouter les ordres d'Allah Azza wa Jal, alors il sera toujours dans le bien. ثم قال اللهم عافني في بصري ثم ثلث هذا الطلب بطلب الله عز وجل العافية في بصره والبصر هو ما يدرك به المرئيات ومن المعلوم أن المؤمن أمر بالنظر في الخلق وتدبره والتأمل فيه. قال الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال عز وجل في الآية التي ذكرناها آنفا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكذلك حث الله تبارك وتعالى عباده بالسير في الأرض لمشاهدة آياته العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهذا كله يدرك بحاسة البصر، بحيث ينظر المرء إلى مخلوقات الله عز وجل، لا سيما السماء، كما قال الله عز وجل أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الآيات. تفضل أخي. فالمرء يستعمل هاتين العينين اللتين بهما يبصر آيات الله في الكون ويتأملها وينظر من خلالها عظمة الرب عز وجل فيزداد إيمانا على إيمانه ويتقرب إلى ربه عز وجل. وكذلك يكون قادرا على أن يقرأ ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله
فينظر فيه بعينيه ويفهم المراد من هذا الوحي المنزل من السماء. Puis il dit Allahumma afini fi basari. Donc oh Allah, épargne-moi dans ma vue, dans mes yeux, dans ma vue. Ce avec quoi on peut percevoir ce qui est visible. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va demander à Allah de nous permettre de voir ce qu'il a mis autour de nous dans la création comme signe évident et indiquant sa grandeur et son pouvoir sans aucune limite. Et d'ailleurs dans le Coran, Allah il nous appelle à regarder et à observer et à analyser et à méditer sur la création des cieux et de la terre et la succession du jour et de la nuit. Comme il nous incite aussi à voyager sur terre afin d'y voir ces signes grandioses éparpillés partout et qui ne font que montrer à quel point sa grandeur n'a aucune limite. Et kadhalika, ces yeux nous permettent de lire justement le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les paroles des savants à travers les siècles qui nous ont mis en évidence leur sens évident et leur sens profond. kadhalika, c'est une ni'ma azima allati la tuqaddaru bi thaman. C'est un bienfait énorme qui est inestimable. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه إذا ابتلى عبده في حبيبتيه بأن نزعها أو نزعهما منه قال الله تعالى لملائكته كيف فعل عبدي قال في معنى الحديث أنه صبر قال من ابتليته في حبيبتيه فصبر فله الجنة وهذا يدل على عظمة هذه النعمة. Dans le hadith, celui qu'Allah Ta'ala il va éprouver dans ses bien-aimés, fi habibatayhi, dans ses deux bien-aimés, fait référence aux yeux. Allah les a appelés habibatayh, ce qu'il aime par-dessus tout. Celui qui est éprouvé dans sa vue et est patiente, fait preuve de patience et d'endurance et supporte cette épreuve difficile, il n'aura pas d'autre récompense auprès d'Allah Ta'ala que le paradis. Donc ça montre bien que le croyant doit être conscient de la valeur de ces yeux qu'Allah lui a donnés et qu'il doit les utiliser dans ce qui satisfait Allah et ce qui l'agrée. Et ne pas oublier qu'il ne doit pas les laisser s'abattre sur tout ce qui existe. يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لك والثانية عليك. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام النظر سهم من سهام إبليس المسمومة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit aussi en parlant du regard que le premier était pour toi, que le second était contre toi. Et il a dit aussi que le regard était une des flèches empoisonnées du diable. Donc le regard, autant tu le poses sur ce qu'Allah Ta'ala a rendu licite et tu seras récompensé, autant tu le poses sur ce qu'Allah a rendu illicite et tu seras puni, ou tu mériteras la punition plus précisément. وقال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو يدركه أو مدرك إياها لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر ما قال. Et dans le hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que une part de la fornication a été écrite sur le fils d'Adam, il l'atteindra obligatoirement. Puis il dit que la fornication des yeux, les yeux forniquent et leur fornication à le regard. Puis il parle des autres sens du corps. Et puis il finit en disant et à la fin, le sexe, soit il donnera raison à la fornication des membres du corps, les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, ou soit il ne leur donnera pas raison. Soit il ira jusqu'au bout, soit il n'ira pas jusqu'au bout. Donc tu demandes à Allah de te préserver dans tes yeux. C'est-à-dire que tu lui demandes de les conserver en bonne santé et de te les faire garder jusqu'à ta fin, comme on a vu dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, quand il avait dit alayhi salatu wassalam Allahumma matti'ni fi sam'i wa fi basari wa fi quwwati abadan ma abqaytani waj'alhu al-waritha minni. Il avait dit alayhi salatu wassalam de lui faire
lui permettre de jouir de ses yeux et de ses oreilles et de sa force tant qu'il est présent, et tant qu'il est vivant, et faisant mes héritiers. C'est-à-dire, en gros, que je meurs avec, c'est comme si lui il meurt, mais pas ces sens-là, il reste après lui. En gros, qu'il les garde jusqu'à la fin. Et quand on vieillit, qu'on atteint un âge très avancé et qu'on perd nos facultés les unes après les autres, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle Ardhalun al-Umr, l'âge le plus vil, l'âge dans lequel l'être humain est le plus fragile, l'âge dans lequel l'être humain il est le plus dépendant. Et là où il ne peut plus voir, ni entendre, ni comprendre, ni saisir, ni se déplacer comme il le faisait auparavant. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Pour revenir à Allahumma afini fi basari, donc on a dit qu'il fallait s'en servir dans ce qui va satisfaire Allah Azza wa Jal. S'en servir dans la méditation sur la création. Comme dans certains versets du Coran où Allah nous appelle à regarder le ciel. فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ إلى آخر الآيات. Donc Allah il nous appelle, il nous incite à regarder, à observer, à méditer, à analyser la création, et spécifiquement le ciel, et la terre, etc. Et alhamdulillah, nous aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, nous disposons de moyens technologiques qui nous permettent de voir des choses que jamais personne n'a vues auparavant. Que ce soit dans le monde de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Donc on a des microscopes qui nous font voir des organismes microscopiques qu'on n'aurait jamais pu voir sans ces outils-là. Comme on a des télescopes qui nous font voir des structures dans l'espace immenses, que ce soit des nébuleuses ou des trous noirs ou autres. Et malheureusement, on n'a que faire de ces moyens-là. Et c'est aussi une sorte de récréation. C'est-à-dire que quand quelqu'un il peut passer beaucoup de temps à étudier le Coran et la Sunna, au bout d'un moment, son nefs, il a besoin d'un peu de repos. Ça ne veut pas dire que la récréation, c'est tu prends la manette, tu mets ton casque et tu y vas. Non. Mais un documentaire qui va parler de la création des cieux et de la terre ou de ces créatures et renforce ta foi dans le pouvoir de ton Seigneur qui crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Et il crée ce qu'on ignore. Et il crée tout le temps. Tout le temps. Il commence la créature et il la recommence. Constamment, tout le temps. Ne serait-ce que dans les saisons qui se succèdent, les unes après les autres, année après année, jour après jour. Ne serait-ce que dans le lever du soleil et son coucher, les étoiles qui apparaissent et qui disparaissent, le climat, la pluie, le froid, la neige, le vent, etc., etc. Et nous, on s'y est habitués. C'est devenu des choses banales, des choses qui n'ont plus rien de spécial. Moi, il y a une des choses qui m'attriste le plus, c'est la réaction des gens quand il y a des éclipses. Quand il y a une éclipse, c'est un signe grandiose qui devrait nous remplir d'humilité et de crainte. Les gens ils s'achètent des lunettes spéciales, puis ils s'installent dans leur balcon avec un paquet de chips et puis ils prennent des photos souvenirs. C'est tout ce que ça leur inspire. Ça ne leur inspire plus rien du tout. Aïcha radiyallahu anha nous disait quand le vent soufflait fortement, le prophète alayhi salatu sallam était inquiet. Il partait, il revenait, il faisait les 100 pas, il tournait sur place. Et alors que chez les Arabes, quand il pleut, c'était généralement un signe positif, comme quoi la pluie est sur le point de tomber par la suite. Et elle lui dit, quand il y a du vent, t'es pas bien, ça se voit sur ton visage. Il dit, que sais-je, quand sais-je? Il y a un peuple qui a été anéanti par le vent. Et quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, voici enfin un nuage qui va nous apporter la pluie. Alors que dedans, il y avait un châtiment qui a été leur fin. Et on ne le sait pas. C'est comme aujourd'hui, ils font des films, c'est pas ça des films catastrophes. C'est des films où ils simulent des catastrophes climatiques.
Après, d'un coup, du jour au lendemain, je crois même il y a un film qui s'appelle comme ça, genre comme ça, après le lendemain ou un truc avec le lendemain, je sais plus quoi. Ça vous parle pas? Un film qui est sorti il y a quelques années, ça, où il y avait un bouleversement climatique et où la Terre, elle était retournée en ère glaciaire. Où il faisait, hein? Comment? Le jour d'après, voilà. Vous avez vu il y avait le mot jour dans le titre. C'est un film qui doit avoir, je sais pas, 10-15 ans, je sais plus. Et même sur l'affiche, on voyait la statue de la liberté prise dans la glace. Donc en fait, ils font des films comme ça. Et directement, soi-disant, c'est pour sensibiliser les gens sur le réchauffement climatique. Et de l'autre côté aussi, c'est pour banaliser le truc. Et quand ça va arriver, mes frères, ça va faire mal. Très mal. Et dans les grandes productions hollywoodiennes, il y a toujours des survivants qui arrivent à survivre, quelles que soient les conditions. Mais dans la réalité, c'est loin d'être là la même chose. Dans tous les cas, mes frères, aujourd'hui, on a justement des moyens de voir autour de nous là, la création. On peut voir le pôle Nord, ce désert blanc dans lequel on trouve des formes de vie. On peut voir le désert, le vrai, où il fait des chaleurs torrides et pourtant, encore une fois, on y trouve des créatures. Comme on voit n'importe quel endroit sur Terre, subhanallah, Allah il y a mis de la vie. Que ce soit des mammifères ou des insectes ou autres, tu trouveras toujours de la vie dans ces choses-là. Et toi, tu vois ces choses-là, tu te rappelles les versets où Allah il parle justement de yuhyi wa yumit, hein, qu'il crée, il donne la vie, il fait vivre, il fait mourir, etc. Et c'est donc un moyen pour nous de nous rappeler cela. Puis il a fini avec i'tirafuhu bi uluhiyyatillahi azza wa jalla واختصاصه بها وأنه المنفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير وغير ذلك. Puis il a clôturé en disant La ilaha illa ant, nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Donc il reconnaît que c'est Allah tabaraka wa ta'ala le seul à mériter l'adoration et il renie à travers cela tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui donne la santé dans ton corps, dans tes yeux et dans tes oreilles et te permet d'en tirer profit comme il le veut lui. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. إذن لاحظ عبد الرحمن أن أباه بالإضافة إلى كونه يواظب على هذا الدعاء أنه كذلك يكرره 3 مرات وذلك على مدى الأيام صباحا ومساء. Donc il lui dit tu répètes cela. Donc il a dit je t'entends dire tous les matins ce qui a été dit et tu le répètes 3 fois quand tu entres dans le soir, donc après l'Asr, et aussi quand tu rentres dans le matin après le Fajr. Donc là tu vois la remarque, la constatation de Abdurrahman رحمه الله. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها 3 حين تمسي وحين تصبح 3. يقول وكذلك سمعتك تقول دائما بعد كل أو في كل صبيحة وفي كل أمسية تقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أي ألتجئ بك ألتجئ إليك وأعتصم بك من عذاب القبر لا من الكفر والفقر وقارن بينهما لأن الفقر غالبا يجر إلى الكفر وإن لم يكن هذا على الإطلاق لكن كما قيل وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كاد الفقر أن يكون كفرا والله تبارك وتعالى يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعيدكم الفقر أي يخوفكم من الفقر ومن خلال تخويفكم إياه يجعلكم تبقون في بيوتكم لا تخرجون منها ويجعلكم تسلكون السبل الحرام
لأجل الحفاظ على أموالكم والازدياد منها وما أشبه ذلك. وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لأن الكافر لا يسلم أبدا من عذاب القبر. والفقير إذا كان شغله الشاغل أن يستغني وأن يخرج نفسه من عداد الفقراء، فربما استعمل لأجل ذلك الوسائل المحرمة، فإذا فعل ذلك كذلك يكاد لا يسلم من عذاب القبر. وعذاب القبر هو عذاب يقع على من فشل في إجابة أسئلة الملكين عندما يوضع في قبره ويفارقه أهله، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه 3 أسئلة، فإن وفقه الله تعالى وأجاب عنها عوفي ونجي، وإلا عذب بعذاب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمثل له رجل أصم أبكم أعمى بين يديه مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضرب بها. ومن صور هذا العذاب أن تنضم الأرض عليه حتى تختلف أضلاعه. ومن صور العذاب كذلك أن يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها وروائحها وما أشبه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. Puis son fils lui dit, je t'entends dire aussi Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la mécréance et contre la pauvreté. Et il a évoqué ces 2 éléments car il y a un lien entre eux. Les savants nous disent que très souvent, la pauvreté tire vers la mécréance. D'ailleurs, il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait il peu ne s'en fallut que la pauvreté ne soit de la mécréance, car l'être humain, il n'aime pas être pauvre. Al-Shafi'i disait rahimahullah ta'ala النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها. L'âme humaine répugne à être pauvre, alors que la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la pervertira. Idhan, l'être humain n'aime pas être dans le besoin. Et lorsqu'il se retrouve dans le besoin, eh bien, il va tout faire pour en sortir, même si ce sera par le biais de moyens qui sont interdits. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah dit dans le Coran, en parlant de Iblis, qu'il nous promet la pauvreté à Shaitan, ya'idukumul faqra. Quand il dit ya'idukumul faqra, il vous promet la pauvreté, c'est-à-dire qu'il va nous la rendre insupportable, de façon à ce qu'on fasse tout pour en être préservé. Quand bien même il faudrait donner ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire sa foi et sa religion. J'ai fait le hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, précipitez-vous, devancez des tentations terribles, des tentations obscures qui seront ténébreuses comme des morceaux de nuit obscurs, dans lesquels l'homme se lèvera le matin croyant et se couchera mécréant, ou bien il se couchera le soir croyant et se lèvera mécréant. Il vendra sa religion à vil prix, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi est-ce qu'il fera ainsi? Parce qu'il aura besoin de ne plus être dans le besoin. Et aussi, le diable, il nous fait peur par la pauvreté. Tu ne vas pas sortir, aller à la mosquée, tu ne vas pas sortir, faire le pèlerinage, tu ne vas pas sortir, aller au champ de bataille, alors que tu as une femme et des enfants. Ou bien, il va lui dire, tu as une femme et des enfants, tu ne peux pas les laisser mourir de faim. Ramène-leur de quoi survivre. Et au départ, l'être humain, il cherche de quoi être préservé de la pauvreté. Mais l'être humain ne se rassasie jamais. Alors, il va passer de cet objectif principal qui est d'être préservé de la pauvreté pour devenir, après, le plus riche. Et plus il s'enrichit, et plus
il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. L'être humain ne cesse de se rebeller lorsqu'il se sent à l'abri du besoin. Al-Muhim, donc il y a un lien entre la richesse, la pauvreté et la mécréance. Et il y a aussi un lien entre la richesse et la mécréance, comme on vient de l'évoquer. Car dans le Coran, très souvent, Allah, quand il parle de ceux qui sont à l'origine du châtiment lorsqu'il s'abat sur les gens, ce sont les opulents, pas les corpulents. Les opulents, les riches. Ce qu'on appelle dans le Coran al-mutrafin. Taraf, c'est la richesse, mais à un haut degré. Comme Allah dit dans le verset, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا الْآيَةِ. Lorsqu'on veut détruire une cité, on ordonne à ces opulents, alors ils y commettent toutes sortes de perversions. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Puis la menace qu'on a proférée à son égard se réalise, et alors nous la détruisons. Donc Allah il passe par le mutrafoun. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Avant cela, ils étaient mutrafin, opulents. Donc là, on se retrouve, subhanallah, entre deux feux. La pauvreté peut être une cause de mécréance et la richesse peut être une cause de mécréance. Mais on nous a aussi informé que les pauvres entreront au paradis avant les riches de 500 ans. Comme on nous a dit aussi que ni'mal malu salih lirrajuli salih. Quelle merveilleuse fortune lorsqu'elle est entre les mains d'un homme pieux. Dans le hadith, la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a de jalousie tolérée que dans deux choses. وذكر فيهما رجلا آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. Il y a deux types de personnes qu'on a le droit d'envier et de jalouser. Et dans ces deux-là, un homme riche à qui Allah a donné une richesse, une fortune, qu'il ne cesse de dépenser à longueur de jour et de nuit. Donc oui, c'est là que tu vois que tout dépend de ce que tu en fais. Il y a des pauvres, comme dans le hadith, رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ إِذَا شَفَّعَ لَا يُشَفَّعَ لو أقسم على الله لأبره. Parle d'un homme pauvre. Un homme pauvre à qui personne ne donne la moindre considération. Il a juste pour se couvrir 2 vêtements sur son corps. Il est ébouriffé. Et il a plein de poussière sur lui. Madfou'in bil abwab. Quand il frappe aux portes, on le rejette. Quand il demande d'intercéder, on n'accepte pas son intercession. Mais si lui jure par Allah d'une chose, Allah lui donnera raison. Pour te montrer son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, on parle d'un homme riche sur une belle monture avec de beaux vêtements. Il dit Hada min al-mutakabbirin. Il fait partie des orgueilleux, ceux à qui Allah n'accordera pas le moindre intérêt le jour de la résurrection. Et donc, mes frères, l'ibra ليست العبرة بما أنت فيه في هذه الدنيا وإنما العبرة بعلاقتك مع الله عز وجل سواء كنت فقيرا أم غنيا. Ce qui compte, c'est pas dans quel état tu te trouves ici-bas. Ce qui compte, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois pauvre ou riche, tu as à travers cela des moyens d'être le plus proche d'Allah azza wa jal. Et que tu sois pauvre ou riche, tu as à travers cela les moyens d'être les plus loin d'Allah azza wa jal. Donc ne te fatigue pas à te comparer aux autres. Ah, si seulement j'étais riche. Ah, bon, personne ne souhaite d'être pauvre. Tout le monde souhaite être riche. Mais, dans tous les cas, ne perds pas ton temps à chercher à savoir, à te demander pourquoi si et pourquoi pas autre chose. Essaye et contente-toi de parfaire au maximum ta relation avec Allah Azza wa Jal. Puis finit en disant Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Et je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Car kadhalika, forcément, il n'y a pas un mécréant qui échappera au châtiment de la tombe. Et si la pauvreté peut être une cause pour tomber dans la mécréance, eh bien si on meurt mécréant, on n'échappera pas au châtiment de la tombe.
Et qu'est-ce que le châtiment de la tombe? Le châtiment de la tombe, c'est le résultat après l'échec qu'on a subi suite à l'interrogatoire qu'on nous a fait subir dans la tombe. Quand on va mourir et que nos proches nous auront enterrés, qu'ils nous seront délaissés, il y a 2 anges qui vont apparaître et qui vont nous faire s'asseoir et nous interroger, nous poser 3 questions. Celui à qui Allah accordera le privilège de répondre correctement, eh bien, il sera honoré et il sera récompensé dans sa tombe. Quant à celui qui n'a pas mérité cet honneur, il sera châtié dans la tombe, billah. Ce sera le résultat de sa négligence ici-bas. Et ce châtiment, il a plusieurs formes, car on a de nombreux hadiths qui nous le décrivent. On nous décrit qu'un homme lui sera matérialisé, une créature sourde, muette et aveugle, qui aura entre les mains une massue tellement lourde et robuste que si on le frappait avec une montagne, elle se transformerait en poussière et on le frappera avec cette massue-là. On nous a aussi dit que les remparts de la tombe dans laquelle il est enterré se renfermeront sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. On nous a aussi dit qu'on lui ouvrira une fenêtre, une porte de l'enfer qui lui feront ressentir sa chaleur et qui lui feront ressentir certaines formes de châtiment qui l'attendront, tout comme il en sentira aussi l'odeur, et il restera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. C'est tellement dangereux que le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Allah 3 fois tous les matins et 3 fois tous les soirs, tous les jours, de l'en préserver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé de la mécréance, comme il est préservé du châtiment de la tombe. Et pourtant, il est assidu à cette demande-là pour nous apprendre à nous, sa communauté, de ne jamais délaisser cette demande. Donc je me suis dit, donc tu répètes ces demandes-là le matin et le soir 3 fois, à chaque journée. فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستنى بسنته. لما خاطبه الولد بتحنن وتلطف أجابه الوالد بمثل ذلك فقال يا بني مستعملا التصغير الذي فيه ما سمعتموه. ثم قال بين أنه لم يواظب على هذا القول في هذه الأوقات المعينة يوما بعد يوم إلا لاستماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دائما. ثم برر صنيعه قائلا وأنا أحب أن أستن بسنته وهكذا ينبغي أن يستقر في كل قلب مؤمن ذلك أن يحب أن يستن بسنة يرحمك الله أن يحب أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يعلم أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يعلم أن المرء كلما كان شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله ما بلغه شيء من أفعاله وأقواله إلا اجتهد غاية الاجتهاد ليفعل مثل ذلك ما دام حيا يرزق. Puis il a dit, son père Abu Bakr al-Thaqafi radiyallahu anhu répond à son fils en lui disant Ya Bunay. Ya Bunay, c'est encore une fois une forme de s'adresser à son enfant avec douceur et tendresse, comme l'enfant au départ s'est adressé à lui en lui disant Ya Abati. Et là, on comprend que quand quelqu'un s'adresse à toi avec douceur et tendresse, rends-lui l'appareil. Et il lui dit, j'ai entendu le prophète dire cela, alayhi salatu wassalam. Donc s'il le répète 3 fois tous les matins et 3 fois tous les soirs, tout le temps, c'est parce qu'il a entendu le prophète en faire autant, alayhi salatu wassalam. Puis il a justifié cela en disant, et j'aime m'imprégner et j'aime imiter et reproduire ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam. Et ça, mes frères, c'est une devise que chaque croyant se doit d'avoir. Il doit aimer faire ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam, car la meilleure des guidées est celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et celui qui sait
que plus tu t'accrocheras fermement à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, plus Allah il t'aimera. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Et quand tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam ne fait rien sous l'effet de la passion, il ne fait que réaliser la révélation, et qu'il est celui qui est le meilleur qui est réaliser la révélation, alors tu sauras que le meilleur moyen d'adorer Allah Azza wa Jal, c'est de le faire comme l'a fait le prophète alayhi as-salatu wassalam. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب. المكروب هو المهموم المغموم المحزون، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حيث قال الدعاء عند الكرب. والكرب هو ما يأخذ الإنسان ويفاجئه حتى لا يتركه يفتح ذهنه لغير ذلك، شيء أصابه يغتم به ويهمه ويحزنه حتى لا يستطيع أن يصرف ذهنه إلى غير ذلك. هذا هو الكرب، فهو الحزن والغم والهم، وما من إنسان إلا وهو مصاب به، فمستقل ومستكثر. قال دعوات المكروب، فالمكروب الذي أصابه الغم والهم والحزن فليقل هذا الدعاء، وسوف يزيل الله تبارك وتعالى عنه هذا أثر كربه. اللهم رحمتك أرجو، وقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، فلا أرجو إلا رحمتك ولا ألتفت إلى رحمة غيرك فأنت أرحم الراحمين، ورحمة الرحماء إنما هي من رحمتك. فالله تبارك وتعالى خلق 100 رحمة وأنزل واحدة منها للمخلوقات كلها في هذه الدنيا، وهذه الرحمات إنما هي شيء من رحمته سبحانه وتعالى. فلماذا ألتجئ إلى رحمة رحيم ورحمته من رحمة أرحم الراحمين؟ فلندع هذه الرحمة جانبا ونضع نصب أعيننا رحمة أرحم الراحمين الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني، وفي نسخة فلا تكلني، أي لا تتركني وكيل نفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لحظة قصيرة يحتاج الإنسان فيها إلى أن يغمض عينيه أو إلى أن يغض طرفة عين، أي لحظة ولمحة، يعني في أقصر الأوقات. لا تكلني إلى نفسي، لا تجعلني وكيل نفسي، فأنا ضعيف وأنا عاجز وأنا لا أستطيع شيئا، فلو وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة ووكلتني إلى خسارة. أما أنت فأنت أقوى الأقوياء وأعظم العظماء وأرحم الرحماء، فلذلك يقول لا تكلني إلى نفسي واجعلني ممن توكل عليك حق التوكل. فالذي لا يتكل على نفسه لا بد أن يتكل على غيره، فلذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، أي أصلح لي أمري كله، وكل تأكيد لإفادة العموم، يعني من غير استثناء جميع أموري. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. Puis il finit, Abu Bakr radiallahu anhu, en citant cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit da'awatul makroub, les demandes de l'affligé. Et dans le titre de ce chapitre, ad-du'a 'inda al-karb. Et al-karb, c'est l'affliction. Traduction relative et rapprochée. Mais en vrai, al-karb en arabe, c'est une chose qui te touche et qui te préoccupe. Une chose qui va te rendre anxieux. Une chose qui va te rendre soucieux. Une chose qui va t'attrister. Tout ça, c'est le karb. Tout ça. Et
lorsqu'on est touché par cela, et l'être humain en général, il est makroub. Kullun bihasabi. Chacun à son niveau. Il y en a pour qui le ham, c'est l'école. Il ramène des bonnes notes à la maison. Il y en a pour qui le ham, c'est le travail. Soit il n'en a pas, il en cherche. Soit il en a, il aimerait changer, parce qu'il n'aime pas les conditions de travail. Il y en a pour qui le ham, c'est à la maison. Soit avec ses parents, soit avec ses frères et ses sœurs, soit avec sa femme, soit avec ses enfants. Il y en a pour qui le ham, c'est l'absence de famille, la solitude. Et il recherche quelqu'un pour l'accompagner. Il y en a pour qui le ham, c'est l'argent. Il n'en a pas, il en veut. Il y en a pour qui le ham, c'est l'argent. Il en a et il devient son souci. Al-Muhim. Nous tous, mes frères, on a un ham qui nous préoccupe. Il y en a pour qui c'est la santé, etc., etc. Et il y en a pour qui le seul ham qui les préoccupe, c'est l'akhirah. Quand il se réveille le matin, qu'il ouvre les yeux et qu'il prend conscience qu'il est encore vivant, il se dit, j'ai encore un jour. Mon sursis a été retardé. Parce que toi, tu ne dois pas attendre le matin quand tu te couches le soir. Et tu ne dois pas attendre le soir quand tu te réveilles le matin. Donc si tu ne dois pas les attendre et que le matin, finalement, tu es encore là, on t'a laissé une occasion supplémentaire. Donc à ce moment-là, tu devrais te dire, comment je vais me servir de ce jour qu'on m'a rajouté en plus? Enfin, on ne te l'a pas rajouté. Ton échéance, elle a déjà été écrite, mais tu ne sais pas, toi, quand est-ce que ton échéance elle va venir. Donc tu devrais faire de chaque jour dans lequel le soleil se lève et que tu es vivant, un jour supplémentaire. Comme si on t'avait rajouté un jour en plus. Billah alayk, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas demander à Allah? Un jour en plus. Et tous les soirs, en te couchant, tu dis quoi? Allahumma bismika amut wa ahya. Oh Allah, en ton nom, je meurs et je vis. Et tous les matins, en te réveillant, tu dis quoi? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Que la louange revient à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que la résurrection se fera. Tu devrais prendre conscience de cela. Mais est-ce que tu prends conscience de cela? Est-ce qu'on prend conscience de cela? Ou bien est-ce qu'on regarde son téléphone, on dit vas-y, je vais rajouter 10 minutes? Ou bien celui qui est encore à l'école, mince, j'ai pas fini mon devoir. Je ne sais même pas si vous faites encore des devoirs, mes enfants, ils ne font pas de devoirs, je sais pas. Ou bien celui qui va au travail, il regarde s'il n'y a pas de grève, si dans le cas où il prend les transports. Ou bien s'il prend sa voiture, il regarde s'il n'y a pas de bouchon. Etc., etc. Tous mes frères. Ça, mes frères, demain matin, Inch'Allah, on va essayer ce soir, tous on essaie de faire ça. Ce soir, avant de dormir, on pose un petit calepin avec un stylo à côté de là où on dort. D'accord? Puis demain matin, quand on se réveille, Inch'Allah, tous, il y a une pensée qui va arriver à notre esprit quand on va se réveiller. Cette pensée-là, écrivez-la. Prenez le calepin et écrivez-la. La première chose à laquelle vous pensez en ouvrant les yeux, c'est quoi? L'école? Le travail? Ta femme? Tes enfants? Tes parents? Ta maison? C'est quoi? Ou bien est-ce que c'est l'akhirah? Est-ce que quand tu ouvres les yeux, tu te dis, ah, j'ai un moyen aujourd'hui encore de gagner l'akhirah? Ou bien quand tu te réveilles, est-ce que tu prévois ta journée? Bon, à telle heure, je vais sortir de chez moi, puis je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis tu prévois même ton retour le soir. Ah, ce soir, je vais rentrer vers 19h30 comme d'habitude, et là, à ce moment-là, je ferai ci, je ferai ça. Essayons d'appliquer, mes frères, le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, où il dit, n'attends pas le soir quand tu te lèves le matin. N'attends pas le soir quand tu te lèves le matin. Et cette phrase, cette sagesse, ce n'est pas un hadith, même si beaucoup de gens croient que c'est une parole du prophète, mais ce n'est pas un hadith, qui dit Ish li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Œuvre, pour ce bas monde comme si tu ne mourras jamais. Si tu sais que tu ne mourras pas, comment tu vas œuvrer pour ce bas monde? Est-ce que tu vas être pressé? Ou bien tu dois être tranquille, je ne vais pas mourir de toute façon. Tu vas être tranquille. Tu ne vas pas te réveiller le matin avec oh mince, c'est pour que j'aille au travail, oh mince, c'est pour que je fasse de l'argent, oh mince, non, tu t'en fais, tu ne vas pas mourir.
Donc tu vas prendre la vie cool. Et l'autre partie, elle dit, et œuvre pour l'au-delà, comme si tu allais mourir demain. C'est fou, hein? Parce que si tu vas chez le médecin qui t'a rendez-vous, que tu as fait des examens, qui te regarde avec un air un peu inquiet, et te dit, monsieur, asseyez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous allez mourir cette nuit. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas prendre conscience que tu vas mourir. Alors qu'en vrai, tu devrais te dire ça tous les jours, parce que rien ne te garantit que tu seras là demain pour vivre encore une autre journée. Al-Muhim, mes frères, il dit da'awatul makroub, al-karb, l'affliction. Et quand on regarde tellement, c'est une action énorme de soulager ton frère d'une de ses afflictions, que si tu le fais, Allah il te soulage des afflictions, des pires afflictions qui puissent être, ce sont celles du jour de la résurrection. Man farraja an akhihi kurbatan min kurabi dunya, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah. Est-ce que ça se vaut? Ça ne se vaut pas. Pour te montrer comment être au service de son frère de façon à le soulager d'une chose qui le préoccupe, c'est une action immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le côté makroub, la seule issue, le seul moyen, c'est dua. C'est lever ses mains et d'implorer Allah ta'ala d'un cœur serein. C'est de regarder vers le ciel parce que tu sais qu'Allah il est au-dessus et de s'adresser à lui avec un cœur qui sait que seul lui peut te répondre. Et qu'est-ce que tu dis? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Et ici, on a inversé les parties de la phrase en mettant le complément avant le verbe pour nous faire comprendre l'exclusivité. Ce qui revient à dire, je n'attends rien de la miséricorde des créatures miséricordieuses. Pourquoi? Parce que c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Et aussi parce que toute miséricorde qui existe ici-bas, elle n'est qu'un énième effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand Allah il a créé 100 miséricordes et il en a fait descendre seulement une sur terre et toutes les créatures, depuis le début de la création jusqu'à la fin, en profitent. Une seule. Que dire alors du reste? Allah il est plus miséricordieux envers nous que notre propre mère, qu'une mère envers ses propres enfants. Qu'est-ce que j'ai à faire moi? Imagine-toi par exemple, ce qui arrive beaucoup, tu es en retard sur ton loyer et tu reçois une lettre qui t'informe que tu vas être expulsé. Tel jour, à telle date, si tu n'as pas payé le loyer en temps et en heure. Puis le jour J, arrivé, on frappe à ta porte, tu regardes dans le trou, tu vois qu'il y a quelqu'un avec des messieurs assez balèzes derrière lui, avec un air pas très commode, qui attendent que tu ouvres. Alors quand tu ouvres, tu commences à faire quoi? Tu les supplies, s'il vous plaît, j'en appelle à votre bon cœur. Soyez clément, soyez miséricordieux, laissez-moi un jour en plus. Tu vois, cette demande que tu as à ce moment-là, à cette créature comme toi, bah, tu aurais dû l'avoir envers Allah depuis longtemps avant cela. Mais nous, c'est seulement quand on va arriver devant cette personne-là avec le trousseau de clés, il va vous dire, monsieur, vous prenez vos affaires, vous sortez maintenant. Et si vous ne voulez pas, on va vous faire sortir, que vous le vouliez ou non. Quand à ce moment-là, tu es face à la finalité, c'est seulement là, tu vas dire, Ya Allah, rahmataka arju. Al-an, c'est seulement maintenant. Aina kunta qabla dhalik. Où étais-tu avant cela? Où il est ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Où il est, fais-toi connaître auprès d'Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Où il est? Où il est? C'est pour ça, tu vois, et ça, il le disait tout le temps, Allahumma rahmataka arju. Je ne vais pas attendre d'être au pied du mur devant une simple créature qui va m'expulser de ma maison de façon à ce que j'aille passer la nuit dans ma voiture. C'est ça la considération que tu as de ton Seigneur. Quelle piètre considération tu as alors. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ça, cette phrase-là, elle est extraordinaire. C'est seulement on l'avait comprise. En gros, ne me rends pas dépendant de moi-même. Ne fais pas de moi mon propre garant, celui qui doit gérer mes affaires. Si tu me laisses mon propre garant, si tu mets mes affaires entre mes mains, je suis fichu. Et pas de façon générale et absolue. Il a dit tarfata ayn.
Tarfata ayn, c'est le temps que tes paupières mettent pour se cligner. En gros, ça fait référence à un instant très bref, très court. Ne me laisse pas dépendant de moi-même, ne serait-ce que le temps que mes yeux ont besoin pour se fermer et s'ouvrir. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables, nous sommes limités, nous n'avons pas de pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand quelqu'un il viendra ouvrir ta porte et te dira « Sors », qu'est-ce qu'on va faire? Quand on tendra nos mains vers des créatures et qu'on nous dira « Non », qu'est-ce qu'on va faire? Quand on pointera une arme devant nous et qu'on nous dira « C'est fini », tu ne peux rien faire. Et c'est seulement à ce moment-là que tu te rappelles que tu as un Dieu qui n'a aucune limite et qui peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est seulement maintenant que tu l'appelles. Où étais-tu avant cela? Ne me rends pas dépendant de moi-même. Mais si tu demandes à Allah de faire à ce que tu ne sois pas dépendant de toi-même, ça veut dire quoi? Tu lui demandes d'être toujours dépendant de lui. Ce n'est pas de l'être parce qu'on l'est tous, mais d'en être conscient tout le temps et de s'en remettre à lui de façon absolue. Ya Allah, gère mes affaires. Ya Allah, choisis pour moi. Ya Allah, donne-moi ce que toi tu sais, ce qui est bon, que c'est bon pour moi. Et enlève-moi ce que toi tu sais qui est mauvais pour moi. Et à la base, Allah, c'est ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Mais on n'est pas satisfait. On n'aime pas. J'aime pas ma taille. J'aime pas ma couleur. J'aime pas la nature de mes cheveux. J'aime pas le pays dans lequel je vis ou de dont je suis originaire. J'aime pas le pays, j'aime pas la maison dans laquelle je me retrouve. J'aime pas la nourriture que je mange. Je suis pas satisfait. Je suis pas content. C'est comme si tout ce qu'Allah il avait choisi pour toi, tu lui disais non. Moi, je voulais autre chose. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper aux portes des autres. À la recherche d'autre chose. D'autre chose que ce qu'Allah il a voulu pour toi, il a choisi pour toi. Celui qui veut pour toi ce qui est mieux que ce que tu veux pour toi-même. Et celui dont le choix n'est que le fruit d'une sagesse immense et totale. Alors que ces créatures derrière lesquelles tu cours n'en ont pas. La takilni la nafsi tarfata ayn. Wallah, mes frères, cette phrase-là, en elle-même, si on devait la développer, on passerait des heures dessus. La takilni la nafsi. Si tu demandes à Allah de ne pas te rendre dépendant de toi-même, ne serait-ce qu'un instant, un court instant, un bref instant, un clin d'œil. Ça veut dire que tu demandes, ya Allah, fais de moi une créature qui s'en remet à toi totalement. C'est ça le tawakkul, mes frères. S'en remettre à Allah totalement. S'en remettre à Allah totalement. Totalement. On a tous vu à la télé ou bien sur Internet cet exercice qu'on fait en psychologie. On te monte sur une table, puis on met des gens en bas et on te dit, laisse-toi tomber. Si tu leur fais confiance à ces gens-là, tu vas te laisser tomber. Et tu vas regarder les gens, tu vas voir Mohamed, Zubair, tu vas voir Ilyas et Ibrahim, tu te laisses tomber. Parce que tu les connais, tu leur fais confiance. Puis aussi, tu évalues leur capacité à porter ton poids. Hein, tu dis, bon, tu vois les bras de Mohamed, Zubair, je ne sais pas. Ah, Allah, là, il y a du potentiel. Al-Muhim, qu'est-ce qui va faire que tu vas te laisser tomber? Est-ce que tu te laisserais tomber entre les mains des gens que tu ne connais pas? Ou bien des gens que tu connais, mais tu sais qu'ils ne sont pas capables de supporter ton poids? Je ne le ferai pas. Et c'est ça, mes frères, qui fait qu'on ne s'abandonne pas à Allah Azza wa Jal. C'est ça. On ne connaît pas, en fait. On ne le connaît pas. Allah, il s'est présenté à toi. Allah, il s'est identifié à toi. Il a dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati huwa ar-Rahmanur Rahim. Allah, il s'est présenté à toi avec des noms qui sont les plus beaux. Walillahi al-asma'ul husna. Et toi, tu n'as toujours pas compris c'était qui. Et résultat, tu lui fais toujours pas confiance. Et tu attends seulement quand toutes les portes sont fermées pour te rappeler qu'il est là. Et tu lui demandes en dernier, après tout le monde. Tu as demandé à des créatures faibles, misérables et méprisables. Tu as demandé à des créatures qui ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Des créatures qui sont condamnées à mourir. Et des créatures qui ne se sont pas créées d'elles-mêmes. Des créatures qui n'ont vécu que parce qu'Allah il a voulu qu'elles vivent. Et tu as oublié le vivant qui ne meurt jamais. وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده.
Ça, c'est dans le Coran, mes frères. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et malheureusement, on ne comprend pas. La takilni ila nafsi tarfata ayn. Il y a une version, non, pas de version. Il y en a qui rajoutent wala aqalla min dhalik. Même un temps inférieur, même un temps inférieur au clin d'œil, ne me laisse pas dépendant de moi-même. Choisis pour moi. Décide pour moi. Donne-moi ce que toi tu veux. Prive-moi de ce que toi tu veux. Tu me l'as donné, il y a un bien dedans. Tu m'en as privé, il y a un mal dedans. Mais nous, on n'est pas contents. On veut. Et on demande à Allah. Et il nous prive. Et on est mécontent. Qu'on le dise avec notre langue ou avec notre état, on n'est pas content de ce qu'Allah a choisi pour nous. On n'est pas content. Donc c'est ça là, est-ce qu'on est vraiment des gens qui s'en remettons à Allah Azza wa Jal ou non? ثم قال واصلح لي شأني كله et améliore-moi. Améliore ma situation totalement. Et ici, ma situation, mufrad mudaf yufidu al-umum. En gros, toutes mes situations, toutes, améliore-les, parfait-les, rends-les meilleures. Toutes mes situations, sans aucune exception. Ne t'occupe pas seulement de certaines de mes affaires et pas des autres. Occupe-toi de toutes mes affaires. Toutes mes affaires. Jusqu'à ce que je sache qu'il ne m'arrive que ce que toi t'as décidé. Jusqu'à ce que je sache que ce que tu as décidé, pour moi, c'est mieux que ce que j'ai décidé moi-même, pour moi-même. Mais est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Puis il finit en disant La ilaha illant. Quand le croyant qui est affligé par un mal quelconque, une tristesse, un souci, une anxiété et autres, il pense à ces sens-là, il les répète régulièrement, obligatoirement, il y aura un impact dans son cœur. Et là, il ressentira cette toma'nina, cette paisibilité, cette tranquillité, cette sérénité qui fait que tu peux être tout seul, sans rien, et avoir le cœur aussi serein que la surface d'un lac qui n'a été perturbé ni par le vent, ni par un poisson qui nage à la surface, ni par une brindille qui est tombée dessus. Absolument. As-sakina, mes frères, c'est l'immobilité de l'âme. Comme as-soukoun, c'est l'immobilité du corps. Tu sais, quand tu es effrayé et tu sens ton cœur battre fort dans ta poitrine et que tu regardes autour de toi et tu cherches une porte de secours, on te dit calme-toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Généralement, tu regardes vers le sol et tu essaies de contrôler ta respiration et tu t'immobilises. Tu ne bouges pas. Et petit à petit, ta respiration, elle ralentit et tu reprends ton calme. Tu as compris qu'il y avait un lien entre l'état du corps et l'état de l'âme. Et que si tu ne fais pas un effort sur toi-même, ton âme reste perturbée. Eh bien, cet état de sérénité, c'est ce que tu vas ressentir quand tu sauras, que tu auras atteint la certitude que c'est Allah qui gère tes affaires. Et que si c'est Allah qui gère tes affaires, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Da'awatul makroub. Vous savez, je l'ai dit, je le répète et je ne me lasserai pas de le répéter. Comment est-ce que des croyants peuvent sombrer dans la dépression? Comment des croyants peuvent penser au suicide? Comment est-ce que des croyants peuvent rechercher des solutions dans les médicaments? Des médicaments qui ne vont avoir comme effet que de t'endormir, de te shooter à la dopamine pour te donner une sensation de bien-être qui n'est que temporaire et surtout fictive. Et après, on te rend dépendant. On revient à la dépendance. Pourquoi dans le Coran, Allah il nous demande autant de le mentionner, de l'évoquer, de parler de lui, de parler avec lui? Parce que c'est le seul médicament qui apaise le cœur, rien d'autre. Et quand on parle d'apaiser le cœur, c'est pour de vrai. Ce n'est pas un état fictif, un état second qui ne durera que le temps que ton médicament durera. Et dès que le médicament perdra son effet, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras d'autres médicaments jusqu'à en être dépendant.
فيا سعادة من جعل القرآن دواءه ويا خسارة من أدمن التداوي بغير كلامه. Quel bonheur est celui de la personne qui a fait du Coran son remède, et quel malheur est celui de la personne qui recherche un médicament dans autre chose que sa parole. Puis on a le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le premier et le dernier du bab, où le prophète dit alayhi salatu wassalam, ou plutôt Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqulu kana an-nabiyyu yad'u 'inda al-karb. Quand il implorait Allah ta'ala 'inda al-karb, dans cet état-là. Là, on te fait comprendre que le prophète c'était un bashar ka ghayrihi min an-nas. C'est un être humain comme les autres. Et c'est humain de ressentir cette sensation d'affliction, de tristesse, d'anxiété, d'inquiétude, etc. C'est humain. Les croyants ne sont pas seulement des humains. Ils sont la meilleure version de l'être humain. Regarde dans le Coran, à chaque fois qu'Allah s'adresse à l'être humain, Ya ayyuhal insan. Et très souvent dans le Coran, quand Allah emploie le mot insan, c'est dans un domaine négatif. Qutila al-insanu ma akfarah. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Et d'autres versets de ce genre-là. L'être humain est comme ça. Walakin, la meilleure version de l'être humain, c'est le croyant. Et la meilleure version du croyant, c'est celle du croyant qui est le plus proche de son Seigneur et qui trouve dans tout ce qui lui arrive et tout ce qui se passe autour de lui des moyens de se rappeler de lui. Donc quand tu es makroub, reviens vers Allah Azza wa Jalla. Et fais comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah d'après Anas radiyallahu anhu que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam kullama hazabahu amrun fazi'a ila as-salah, qu'à chaque fois que le prophète était préoccupé par quelque chose, son réflexe était de faire la prière. C'est ça. Et il encourageait les croyants à renforcer leur lien avec Allah Azza wa Jal pour, à chaque fois qu'ils sont préoccupés par quelque chose, attristés par quelque chose, soucieux, etc., c'est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Il disait La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Al-azim, le grandiose. Alladhi la yata'azamuhu shay. Et de par sa grandeur, rien n'est grand pour lui. Tout est minuscule. Et cette chose qui te préoccupe l'esprit, qui te hante, qui t'obsède, pour lui, elle est insignifiante. Parce qu'il est azim. Et toi, tu es haqir. Et toi, tu es insignifiant. Et cette chose qui te préoccupe jusqu'à devenir ton univers, pour Allah, c'est rien. Al-azim, al-halim, alladhi yuakhiru al-uqubah ma'a qudratihi alayha. Al-halim, l'indulgent, c'est celui qui retarde la punition alors qu'il est capable de la faire s'abattre sur qui il veut, quand il le veut. Tu dis al-halim, tu dis Allah, cette chose qui me perturbe, qui me préoccupe, qui hante mon esprit, si ça doit être une punition de ta part envers moi, épargne-moi d'elle. Quand tu demandes à Allah, en l'appelant par Al-Halim, je vous demande d'être indulgent envers toi. Et l'indulgent, il ne punit pas. L'indulgent, il pardonne. Alors que s'il le veut, il punit. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. Et généralement, quand on est soucieux, quand on est affligé, quand on est anxieux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Comme dans le verset. Pour ne pas que vous soyez attristés par une chose qui vous a manqué. Parce qu'on est des êtres humains et on est attachés au matériel. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qu'on désire et ce qu'on convoite, il y a un manque qui se crée en nous. Et là, tu te rappelles qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, non seulement il possède tout, mais il possède la créature la plus grandiose dans toute la création, le trône. Rabbul Arsh al-Azim. Donc si Allah Azza wa Jalla, il possède la plus grandiose de toutes les créatures, donc il est capable de te faire obtenir ce que toi tu recherches et ce qui préoccupe ton esprit. Et dans l'autre version, donc c'est juste, comme on a dit, c'était une version plus courte. Puis il dit La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim.
Azim dans sa grandeur, Karim dans sa valeur. Karim, c'est ce qui a de la valeur, inestimable. Il y a un hadith qui dit comme quoi le trône il a été créé fi lu'lu'atin mujawwafa, dans une perle creuse, ou bien dans une émeraude. C'est des hadiths qui traitent de cela, ce qu'ils sont authentiques ou non, ça c'est à en discuter. Il n'y a aucun doute sur le fait que Al-Arsh, wasafahu Allah ta'ala bil karam. Allah il a décrit le trône comme étant de valeur, d'une valeur inestimable. C'est comme toi, demain, tu viens, tu passes devant une maison immense. Un palace, un château comme tu n'en as jamais vu. Tu vois quelqu'un rentrer dans la propriété, sortir un trousseau de clés, puis ouvrir la porte et rentrer dans la maison. Qu'est-ce que tu vas avoir comme constat? Cet homme-là, il est riche. S'il a une propriété pareille, c'est que c'est quelqu'un d'immensément riche. Tu vas juger de son rang social de par ce qu'il possède, comme on fait tous. On regarde les voitures, on regarde les chaussures, on regarde les téléphones, on regarde les vêtements, on a des critères sur lesquels on se base. Là, on te dit que le trône, c'est ce qui a le plus de grandeur dans la création et ce qui a le plus de valeur dans la création. Et c'est Allah Ta'ala qui le possède. Donc, il est capable de te donner ce que tu recherches. Reviens vers lui. Il possède les cieux, il possède la terre, il possède toutes les créatures. Et toi, tu fais une fixation sur une chose, une seule, parce que tu ne l'as pas eue. Demande-la à celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Demande-le à celui qui a tout entre les mains. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis il finit en disant Allahumma srif sharrah. Oh Allah, détourne son mal, le mal de cette chose-là qui m'a touché. Détourne le mal de moi. Et si tu lui demandes à Allah de détourner le mal de lui, il lui demande indirectement de faire venir le bien vers lui. Car il y a le bien et il y a le mal. Et si le mal il te touche, comme Allah dit dans le Coran, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans l'autre verset, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Si Allah il te touche d'un mal, avec un mal, nul ne peut le lever si ce n'est lui. Il n'y a que lui qui peut l'enlever, subhanahu wa ta'ala. Et si tu touches avec un bien, il est capable, il est omnipotent, il est capable de tout. Dans l'autre verset, si tu veux avec un bien, personne ne peut rejeter son bien. Personne. Donc si tu es touché par un mal, au lieu de te donner du mal à frapper à toutes les portes qui sont devant toi, frappe à celle d'Allah Azza wa Jal. Et comme il disait Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, Man admana qara' al-bab yushiku an yuftaha lah. Celui qui persiste à frapper à la porte, tôt ou tard on finira par lui ouvrir. Frappe à la porte d'Allah Azza wa Jal. Frappe, lève tes mains vers le ciel à la fin de la nuit quand les gens y dorment et sawwib sihamaka nahwa as-sama' et dirige tes flèches en direction du ciel et crie à Allah la nuit quand personne n'entend tes appels et tes cris en dehors de lui. Crie à Allah à la fin de la nuit quand Allah Ta'ala descend au bas au ciel de ce bas monde et qu'il dit Man yad'uni fastajib lah Man yastaghfiru li faghfir lah Man ايش بعدها Man yas'aluni fa'u'tiyah. Dis à Allah, et c'est lui qui descend au ciel de ce bas monde, il t'appelle. Dis qui m'appelle que je lui réponde, qui me demande que je lui donne, qui implore mon pardon que je lui pardonne. Regardez, on est conscient de la difficulté d'avoir un emploi aujourd'hui. On voit que des gens, ils veulent tous les matins, ils se réveillent, ils font le tour des intérims, ils impriment des CV, puis ils envoient tous les jours, inlassablement, en attendant qu'on finisse par lui répondre votre candidature a été retenue. Et tant qu'il n'a pas reçu cette réponse-là, il continuera de le faire. On est comme ça, mes frères. C'est comme l'amoureux qui veut absolument que l'élu de son cœur finisse par accepter
ses demandes, il frappera à sa porte tous les jours. Et même si c'est son papa qui lui ouvre la porte, tu dis Sirran, il partira, puis je il reviendra. On est comme ça, mes frères. On est haris, on est avide. Quand on veut quelque chose, on ne lâche pas l'affaire. Et ça, on l'a fait de dunya. Et on l'a avec les créatures. Mais quand il s'agit de l'akhira avec le Créateur, on n'a plus cette avidité. On ne l'a plus. Regardez regardez juste de quelle façon on demande le paradis et de quelle façon on demande d'être préservé de l'enfer. Franchement. Il y en a des jours qui peuvent passer plusieurs jours. Ça ne leur vient même pas à l'esprit dans une prière de demander à Allah de les préserver de l'enfer et de leur donner le paradis. Même pas. Tellement ça n'occupe pas une parcelle aussi infime soit-elle de son esprit. Il y a des gens, la journée passe entièrement sans qu'ils pensent au paradis. Il y a des gens, la journée passe entièrement sans qu'ils pensent à l'enfer. Il y a des gens, la journée passe entièrement sans qu'ils pensent à la mort et à la tombe. Il y a des gens, la journée passe entièrement sans qu'ils pensent au jour de la résurrection. Il y a des gens, la journée passe entièrement sans qu'ils pensent à la pesée de leurs actions. Ou bien le jour où ils recevront leur registre d'action dans une de leurs mains. Et si c'était qu'un jour seulement, mais c'est des fois plusieurs jours. Et c'est pour ça qu'Allah il a légiféré le sermon du vendredi. Pour que si toi, tu n'es pas capable d'y penser par toi-même, au moins dans la mosquée, t'entendre ces choses-là te frapper l'esprit. Et qu'est-ce qu'on doit dire quand on va à la mosquée, qu'on entend parler tout sauf de ça? Ou bien qu'on entend parler de ça, que ça nous saoule, ça nous lasse, et qu'on se dit ouais, c'est pas avec ça qu'on va je sais pas quoi, tu sais, les phrases qu'on entend ici et là. Al-Muhim, mes frères, souvenez-vous que le prophète nous a appris, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on est touché par un souci, une inquiétude, une tristesse, quelle qu'elle soit, de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Et celui qui s'habitue à avoir toujours une liaison, une relation avec Allah Azza wa Jal, eh bien quand il aura vraiment, il sera touché par ces choses-là, alors la porte elle s'ouvrira rapidement. فنسأل الله تعالى أن يفرج عن كربنا وعن كرب جميع المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعافينا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن الكفر والفقر ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن توكل عليه فكفاه وممن استهدى به فهداه وممن استغفره فغفر له سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.